प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो अते नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालियां वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन करो और वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर करना है। अज साडा पढ़न का विषय है कि तुहाडा PAS टैसट हो रहा है, अर्थात पंजाब अचीवमेंट सर्वे, जिहदे बारे मैं अलग तो एक वीडियो पाई है जिहदे विच PAS दे बारे दे विच पूरी तरह विस्तार दे नाल दस्सिया है अते नाल ही जिहड़ा गूगल टैसट तुहाडा अगले हफ्ते तो स्टार्ट हो रहा है उहदे बारे भी पूरे विस्तार दे नाल दस्सिया है। अज दी ये वीडियो संबंधित है तुहाडे सोमवार नूं अर्थात 24/8/2020 नूं होण वाले मॉक टैसट दे नाल जिहड़ा गूगल क्विज़ राहीं लिंक भेज के करवाया जा रहा है, जिस दे विच तुहाडे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाणगे और तुसीं उन्हां दे जवाब गूगल फॉर्म दे विच भर के उन्होंने सबमिट करना है। इस तरीके दे नाल इस दे विच अप्रैल तो जुलाई तक का सिलेबस पूछा जाएगा अते अज दी वीडियो दे विच मैं अप्रैल तो जुलाई तक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। तो चलो अज पढ़ते हैं PAS के बारे दे विच। सब तो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रणाली का जन्मदाता किसनों कहा जाता है? डेविड ईस्टन नूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुहाडे पैस नाल भी संबंधित है और इस तो इलावा तुहाडे जिहड़े फाइनल एग्जाम है जां स्कूल एग्जाम है उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न मैं तुहानूं जानकारी लई दस देना कि सिर्फ तो सिर्फ पैस नाल संबंधित ही नहीं बल्कि तुहाडे सिलेबस नाल भी संबंधित हैं। इस तो इलावा तुहाडे जदों कंपीटिटिव एग्जाम होंदे ने उन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सो पहला प्रश्न, राजनीतिक प्रणाली का जन्मदाता डेविड ईस्टन। अगला प्रश्न है, परंपरावादी राजनीतिक शास्त्री राज अते सरकार नूं राजनीति शास्त्र विषय का केंद्र मानते सन। जिहड़े पुरातन विद्वान सी वो राजनीति शास्त्र विषय का केंद्र किहनूं मानते सी? राज अते सरकार नूं। बिल्कुल ठीक है। अगली स्लाइड है जी, आधुनिक राजनीतिक विज्ञानी राज अते सरकार की थां राजनीतिक प्रणाली नूं राजनीति शास्त्र विषय का केंद्र मानते हैं। ठीक गलत? बिल्कुल ठीक है। जिहड़े परंपरावादी विद्वान सी वो राजनीति शास्त्र विषय का केंद्र मानते सी राज अते सरकार नूं, और जो आधुनिक राजनीतिक विद्वानी है वो राजनीतिक विषय का केंद्र मानते हैं राजनीतिक प्रणाली नूं। राजनीतिक प्रणाली ब्रॉडर टर्म है, ये राज ते सरकार तो इलावा होर बहुत सारिया संस्थावां का अध्ययन आ जाता है, मनुखी विहार का अध्ययन भी आ जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक प्रणाली पुस्तक कदों प्रकाशित हुई सी अते इसका लेख कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। इस पुस्तक का लेखक सी डेविड ईस्टन और ये पुस्तक प्रकाशित हुई सी 1953 दे विच। इसे करके राजनीतिक प्रणाली की धारणा का जिहड़ा पितामा है वो डेविड ईस्टन मन्निया जाता है, क्योंकि डेविड ईस्टन पहला विद्वान सी 1953 जिन्हें विस्तार दे विच इहदे बारे लिखिया सीगा। अगला प्रश्न है जी, ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? ग्राहम वालेस। ये थोड़ा जिहड़े वर्ड सी वो इंग्लिश दे आ गए, पंजाबी दे विच लिखिया सीगा, तां चंगी तरह सुन लो। ग्राहम वालेस, मैं लिख भी दिना, लिखने की कोशिश करदा। ग्राहम, ये है ग्राहम वालेस, वालेस अगे लिखा ही होया। हाँ जी, अगली स्लाइड आ गई। द प्रोसैस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? आर्थर बेंटले। ये तीन किताबां ने। प्रोसैस ऑफ गवर्नमेंट का लेखक है आर्थर बेंटले, ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स का है ग्राहम वालेस, और जी राजनीतिक प्रणाली है वह जो लेखक है डेविड ईस्टन। तीनों किताबां बहुत महत्वपूर्ण और तिना के एक अद्धा सवाल जो पक्के पेपर भी आता है और तुहाडे पैस के नाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आ गया जी, कानून की दबावकारी या दंड देने की शक्ति केवल राजनीतिक प्रणाली कोल ही होंदी है। ठीक गलत? बिल्कुल ठीक है जी। सिर्फ इक्को एक प्रणाली है राजनीतिक प्रणाली जिहड़ी दंड दे सकती है, जिहदे कोल कानून की दबावकारी शक्ति है, अर्थात जो कोई कानून की पालना नहीं करता तो उसनूं दंड दिता जा सकता है। होर कोई प्रणाली अजिहा नहीं कर सकती। प्रणाली शब्द की वरतों सब तो पहला जीव विज्ञानियों ने की सी। ठीक गलत? बिल्कुल ठीक है जी। सब तो पहला जीव विज्ञानी ने प्रणाली शब्द की वरतों की है। इस तो बाद अगला प्रश्न आ गया जी, आलमंड अनुसार राजनीतिक प्रणाली के दो मुख्य काम किहड़े हैं? निवेश अते निकास।
ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਲਮੰਡ ਵੀ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਕਾਸਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਸੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸੇ ਆ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਹੇ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਕਾਸ ਹੀ ਕਹੇ ਆ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰਥਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮਾਤਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ। ਨਾਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 1/10। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1/10 ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1/10 ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਗਲਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2 ਅਕਤੂਬਰ 1869 ਨੂੰ ਪੋਰਬੰਦਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਟਰੁੱਥ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੁਆਰਾ। ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੇ।
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 1919 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਾਂਧੀ ਕਾਲ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ 1919 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਅਨਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ 30, 31 ਦੇ 32 ਨੰਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਨਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੌਹਨ ਰਸਕਿਨ। ਐਨ ਐਸੇ ਔਨ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੈਨਰੀ ਡੇਵਿਡ ਥੋਰੀਓ। ਦ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड ਇਜ਼ ਵਿਦਨ ਯੂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਟਾਲਸਟੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਠੀਕ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ। ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਟਰਸਟੀਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਸਟੀਸ਼ਿਪ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਨ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਧਨ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 5 ਮਈ 1818 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਕੀਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਨੌਟੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਵੈਸੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਹੀਨ। ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਹੀਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਕੀਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਲੀਟਰੀਏਟ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ। 73ਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 1993 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ।
73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਭਾਗ 9 ਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 11। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? 3 ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ? 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 300 ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਹੈ 2012 ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ 300 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਸੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 73ਵੀਂ ਸੋਧ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 74ਵੀਂ ਸੋਧ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਭਾਗ 9 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 12 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ? ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਏਗੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ PAS ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ PAS ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।